اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اچھا جی، آج کا جو پہلا سبق ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ پیچھے ہم نے زبر زیر پیش کا پڑھ لیا ہے، اب دو زبر دو زیر دو پیش کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو۔ پہلی بات، جس طرح زبر زیر پیش کے اوپر ہم نے کچھ چیزیں سیکھی تھی، زبر زیر پیش کو کہا کیا جاتا ہے؟ حرکات۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے اوپر ہم نے تین چیزیں سیکھی تھی جس سے ہم نے بچنا ہے۔ نمبر ایک، اس کو لمبا جھٹکا اس کو، نمبر تین، مجہول اس کو نہیں کرنا۔ اسی طرح دو زبر دو زیر دو پیش کو جو ہے اس کے اوپر اس کو تنوین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ایسا ہوتا ہے کہ تنوین، اس کا ایک نام تنوین اور دوسرا نام کیا ہوتا ہے؟ نون تنوین ہوتا ہے۔ کیا نام ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز بیٹا کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش، جزم، سکون، شد آ جائے تو پھر الف الف نہیں رہتا، الف کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، مثال کے طور پہ یہاں کے اوپر میں شروع کرتا ہوں دو زبر کی ازا۔ دو زبر کی آواز جو ہوتی ہے وہ جس طرح با زبر با آ کی آواز تھی تو اس کے آخر میں نون کی آواز لگا لینی ہے۔ آ تھا تو تو کیا بن جائے گا؟ ان۔ با زبر با تو آخر میں نون کی آواز لگا لیں گے تو کیا بن جائے گا؟ بن۔ اسی طرح زیر کی آواز کیا ہے؟ با زیر بی، تو اسی طرح دو زیر میں کیا ہے کہ آخر میں آپ نے کیا کر لینا ہے؟ نون کی آواز لگا لینا ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ با زیر بی ان، تو کیا بن جائے گا؟ بن۔ اسی طرح با کے اوپر پیش ڈال لیتا ہوں، با پیش بو، تو آخر میں اگر نون کی آواز لگا لوں گا تو وہ کیا بن جائے گا؟ بن، تو کیا بن جائے گا؟ وہ دو پیش بن جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، پہلی بات کیا کہتے ہیں اس کو؟ تنوین۔ کیا کہتے ہیں؟ دوسرا نام اس کا کیا ہے؟ نون تنوین۔ نون تنوین کیوں کہتے ہیں وہ تھوڑی دیر بعد میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ فی الوقت اس کو یہ دیکھیں۔ اچھا چلے، پہلے سب سے پہلے ہم پریکٹس کرتے ہیں دو زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو دو زبر کے پڑھتے ہیں۔ با دو زبر، تا دو زبر تن، با دو زبر بن، تا دو زبر۔ اچھا، وہ الف رہ گیا، الف کے اوپر اگر دو زبر ڈال لوں گا تو الف کیا بن جائے گا؟ حمزہ دو زبر، حمزہ بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ تو حمزہ دو زبر ان۔ ایک چیز آپ نے یاد رکھنی بیٹا، الف ایک ہی صورت میں پڑھا جاتا ہے، جب وہ خالی ہو اور اس سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو۔ اس سے پہلے کیا ہو؟ زبر۔ اگر اس سے پہلے زیر آ جائے گا تب بھی ہم الف کو نہیں پڑھتے، پیش تو آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن زیر بعض اوقات آ جاتا ہے تو پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو نہیں پڑھتے ہوتے، ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی ہے کہ الف سے پہلے زبر ہوا۔ اچھا، دوسری بات، اس کے بعد بھی بعض اوقات نہیں پڑھا جاتا۔ اگر زبر کے بعد الف ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کے بعد اگر دوسرے لفظ کے اندر اگر جزم یا شد آ جائے تب بھی ہم اس الف کو نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ تو کب پڑھا جاتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ الف سے پہلے زبر ہو، دوسری بات یہ کہ الف کے بعد دوسرے لفظ کے اندر، دوسرے کلمے کے اندر جزم یا شد نہ ہو تو تب یہ ہم اس الف کو پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے اب الف کے اوپر کیا ہو گیا؟ خالی ہونا چاہیے، اب خالی نہیں ہے تو، اور یہ ہوتا ہمیشہ ساکن ہے۔ جب بھی پڑھا جاتا ہے کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ساکن ہی پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں بولتا ہوں با نون زبر بن، تو اب نون کیا تھا؟ ساکن تھا، تو با کو نون سے ملایا نہیں ملایا میں نے؟ اسی طرح الف بھی جب بھی پڑھا جاتا ہے تو اس کو ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کیسے ہوتا ہے؟ ساکن ہی پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں سے اب شروع کرتے ہیں۔ حمزہ دو زبر ان، با دو زبر بان نہیں ہونا چاہیے، بن بن، تا دو زبر تن، سا دو زبر جیم دو زبر ہا دو زبر خا دو زبر دال دو زبر زال دو زبر را دو زبر زا دو زبر سین دو زبر شین دو زبر صاد دو زبر باد دو زبر بن، ٹھیک ہے؟ با دو زبر را دو زبر عین دو زبر غین دو زبر فا دو زبر قاف دو زبر کاف دو زبر لام دو زبر۔ اچھا، اس کو ایک اور بات، اس چیز سے آپ نے بچنا ہے۔ مثال کے طور میم دو زبر من، من یہ غلط ہوتا ہے،
नून के ऊपर झटका आपका नहीं आना चाहिए। तो कैसे होगा मन, कैसे होगा मन, 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 कैसे मन, ठीक है। ये झटका नहीं होना चाहिए क्योंकि अब्दुल हादी, क्योंकि झटका किस पे होता है, कलकला पे, ये क्या नाम है, आवाज को उछालना किस पे होता है, कलकला पे होता है, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे ध्यान दे, नून दो जबर नन, वाव दो जबर हाँ दो जबर हन, हम दो जबर या दो जबर यन, ठीक हो गया। अब इसी के साथ हम क्या करते हैं, जेर की आवाज लगाते हैं। हम दो जेर इन, बा दो जेर बिन, ता दो जेर तिन, सा दो जेर जीम दो जेर हा दो जेर खा दो जेर दाल दो जेर जाल दो जेर रा दो जेर जा दो जेर सीन दो जेर सिन, शीन दो जेर शिन, साद दो जेर सिन, बाद दो जेर बिन, पा दो जेर पिन, वा दो जेर विन, आइन दो जेर गाइन दो जेर विन, फा दो जेर काफ दो जेर किन, काफ दो जेर किन, लाम दो जेर लिन, मीम दो जेर मिन, नून दो जेर निन, वाव दो जेर हा दो जेर हिन, हमज़ दो जेर इन, या दो जेर येन। याद रहेगा बेटा। अच्छा इस तरह पेश की अब पढ़ते हैं, ठीक है। बा दो पेश बुन, इसी को मैं क्या करता हूँ, पेश बनाता हूँ, ठीक है। ता दो पेश सा दो पेश सुन, सुन नहीं होना चाहिए, सुन, ये नून के ऊपर झटका नहीं देना, सुन सुन सुन। जीम दो पेश जुन, हा दो पेश खा दो पेश खुन, दाल दो पेश जाल दो पेश रा दो पेश जा दो पेश सीन दो पेश सुन, शीन दो पेश साद दो पेश बाद दो पेश पा दो पेश, अच्छा साद दो पेश सुन, बाद दो पेश पा दो पेश वा दो पेश गुन, आइन दो पेश उन, गाइन दो पेश फा दो पेश काफ दो पेश काफ दो पेश कुन, लाम दो पेश लुन, मीम दो पेश मुन, नून दो पेश नुन, वाव दो पेश वुन, हा दो पेश हुन, हमज़ा दो पेश उन, या दो पेश युन, ठीक हो गया। अच्छा अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, कि इसकी जो है, अच्छा इसकी मशक करेंगे, ठीक है। अच्छा एक और बात याद रखनी बेटा, दो जबर के ऊपर जब भी हम वक़फ़ करते हैं तो इसको हम अलिफ मद्दा में बदलते हैं, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे देखें, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा की आदि चलती है, बा ज़बर बा, क्या बन गया अबा, दाल दो ज़बर क्या बन जाएगा अबदन, क्या बन जाएगा अबदन, क्या बन जाएगा अबदन, और वक़फ़ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा अबदा, अबदा, क्या बन जाएगा अबदा। अच्छा तो इसलिए जब दो जबर होगा उसको हम किसमें बदल देंगे, एक जबर बाकी रहेगा, दूसरे को हटा लेंगे और आगे अलिफ बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा अबदन से क्या बन जाएगा अबदा। तो अब इसके लिए प्रैक्टिस करें, मैं बोलूंगा बन वक़फ़ बा, तन वक़फ़ सन वक़फ़ जन वक़फ़ जा, हन वक़फ़ खन वक़फ़ दन वक़फ़ जन वक़फ़, इसी तरह सारा इसी तरह होगा, ठीक हो गया। अच्छा अब अगला एक लफ्ज़, बा ज़बर लंबा क्यों है, ज़बर पेश को लंबा है, सम ज़बर पेश को लंबा, आपको समझ आ गई है, ज़बर पेश को लंबा नहीं करना। पा ज़बर क्या बना बाक़ा, रा दो ज़बर क्या बना बाक़ारन। यहाँ पे मैंने एक गलती की है, पता बेटा क्या गलती की है, ये जो है जब भी दो ज़बर आता है ना, दो ज़बर, उसके साथ अलिफ वाव या लाजमी होता है, मा सवाए हमजा के, एक हमजा के ऊपर दो ज़बर आ जाता है ना, उसके बाद अलिफ वाव या नहीं आता, लेकिन इसके अलावा कोई भी हर्फ होगा उसके ऊपर दो ज़बर होगा तो उसके साथ अलिफ वाव या में से कोई ना कोई चीज़ ज़रूर आएगी। तो ये बाक़ारन है तो ये इस तरह आ जाएगा, लेकिन अलिफ पढ़ा नहीं जाएगा, हिजा में नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन वक़फ़ में पढ़ा जाएगा, वक़फ़ में पढ़ा जाएगा, ठीक है।
लेकिन जैसे कि बतरन वक़फ बतरा। अच्छा ता ज़बर बा ज़बर क्या बना तौबा तौबा बेटा क्या है तौबा। कॉफ दो ज़बर तन क्या बन जाएगा क्या बन जाएगा क्या बन जाएगा तौबा कन क्या बन पान नहीं तौबा कन तौबा। ठीक है अगला देखिए। हाँ बेटा आप इधर ध्यान दे बेटा। काफ जेर की काफ जेर की अगर जबर आ जाए काफ जबर जाल जेर क्या बन गया बा दो जबर क्या बन जाएगा कज़ीबन क्या बन जाएगा कज़ीबन। ठीक है अच्छा अब अगला देखें जेर की तख्ती की प्रैक्टिस। ठीक है अच्छा आगे देखें। आइन जबर मीम जबर क्या बना दाल दो जेर क्या बन जाएगा आमदिन आमदिन आमदिन। अब इस पे वक़फ़ करेंगे ये क्या बन जाएगा आमद इसको साकिन कर देंगे इसके ऊपर कोई तब इसके ऊपर यानी इस अलिफ की तरह नहीं बनाना। ठीक है अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं सिर्फ दो ज़बर के ऊपर दन को दा बनाना है बन को बा बनाना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि वो दो जेर को क्या कर देते हैं उसको भी आमदी पढ़ते हैं आमदी नहीं उसको साकिन कर देना जिस तरह जबर जेर पेश को वो कब करके साकिन करते थे इसको भी करेंगे। ठीक है आमदिन क्या बन जाएगा आमदिन क्या बन जाएगा। अच्छा लाम जबर हा जबर क्या बन गया बा दो जेर क्या बन जाएगा लहाबिन क्या बन जाएगा। अच्छा खा जबर बा जबर क्या बन जाएगा रा दो जेर क्या बन जाएगा खाबा खबरिन क्या बन जाएगा खबरिन। अच्छा आगे इस तख्ती में एक और चीज है लाम पेश मीम जबर क्या बना जा जबर क्या बन गया ता दो जेर क्या बन लुमज़तीन क्या बन जाएगा। अब बेटा आप लोगों ने ये बात याद रखनी है ये जो गोल ता होती है इसके ऊपर से मिसाल के तौर पर मैं ये नुक्ते हटा देता हूं ये क्या बन गया हाँ क्या बन गया हाँ। तो इसी तरह जब भी हम ऐसी ता जिसके ऊपर दो नुक्ते हों ता की मान ता जो हा की तरह हो शक्ल में हो उसके ऊपर जब भी हम वाक़फ़ करते हैं उस ता को हम किस में बदल देते हैं हाय साकिना में किस में बदल देते हैं हाय। अब ये लुमज़तीन है तो हम इसको क्या बना देंगे लुमज़ह। ठीक है लुमज़ह लुमज़ह। अच्छा अब प्रैक्टिस बाकी दो पेश की लाम जबर आइन जेर क्या बना बा दो पेश बुन क्या बन गया लाइबुन लाई नहीं है लाइबुन। अच्छा हा जबर रा जबर क्या बना हरा जीम दो पेश क्या बन गया हराजुन हराजुन। जीम पेश दाल जबर जुदा दाल दो पेश दुन क्या बन जाएगा जुदादुन क्या बन जाएगा जुदादुन। रा पेश रु सीन पेश क्या बन जाएगा लाम दो पेश लुन रुसूलुन क्या बन जाएगा रुसूलुन। रुसूल नहीं करना रा को लंबा जबर पेश को लंबा तो क्या बनेगा रुसूलुन रुसूलुन क्या बन जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा एक और चीज